Well, it is wonderful to see, once again, President Nazarbayev of Kazakhstan, and I want to first of all congratulate him on his leadership for the issues that are going to be discussed over the next 2 days. 20 years ago, Kazakhstan made a decision not to have nuclear weapons. And not only has that led to growth and prosperity in his own country, but he has been a model in efforts around the world to eliminate nuclear materials that could fall into the wrong hands. So I very much appreciate his leadership. Я очень рад здесь находиться с президентом Казахстана, очень рад его видеть опять. Я хочу поздравить его, поблагодарить за ту ведущую роль, которую он сыграл и которую он будет играть в течение последующих 2 дней в ходе наших дискуссий. 20 лет назад Казахстан принял решение избавиться от ядерного оружия. Это привело к экономическому росту в Казахстане и к процветанию этой страны. И не только к этому, но Казахстан в результате этого стал также моделью для усилий в этом направлении по всему миру. Так что я хочу поблагодарить вас за эту ведущую роль в этой области, в области отказа от ядерного оружия. In fact, one of the major deliverables that will take place at this summit is an outstanding effort to deal with nuclear materials that were a carryover from the Soviet era, working with Russia, the United States. Kazakhstan has been able to secure those materials, and that makes us all safer. I know that we'll have an opportunity during this bilateral meeting to also discuss some of the other efforts that Kazakhstan has made when it comes to highly enriched uranium, plutonium, their efforts at helping to develop an international fuel bank that can lessen the need for countries to pursue their own enrichment capabilities. And so across the board, Kazakhstan's been a key leader on these issues and is appropriately going to be featured during the next 2 days at this Nuclear Security Summit. И, кстати говоря, один из очень важных документов, который станет результатом нашей работы на этом саммите, будет касаться тех выдающихся усилий, которые имели место и которые касались ядерных материалов, оставшихся, в частности, еще с советских времен. Сотрудничество Соединенных Штатов, России и Казахстана привело к тому, что сейчас имеет место надежное хранение этих материалов, и это создало более безопасные условия для всех нас. И, кстати, на этом саммите у нас будет возможность обсудить и другие усилия в этом направлении, в частности, в том, что касается работы Казахстана в отношении высокообогащенного урана, в отношении плутония, а также его поддержка созданию Международного банка ядерного топлива, что уменьшит необходимость для других стран обогащать ядерные материалы самостоятельно. И в этой области Казахстан играет ведущую роль, и в частности об этом будет говориться в течение 2 дней последующих на данном саммите. Of course, the relationship between our 2 countries extends beyond just the nuclear security issue, so this meeting will give us an opportunity to discuss the cooperation that we have built over the last several years with respect to Afghanistan and the help we've received in supplying our troops and helping to assist the Afghan government. We obviously have commercial ties as well, and we'll be discussing how we can deepen those. I'll be interested in discussing with the President efforts to further expand democracy and human rights within Kazakhstan, which will help to lead further growth and prosperity in the future. And so I very much appreciate his leadership, his efforts, and I look forward to continuing to strengthen the relationship between our 2 countries. И, кстати говоря, наши отношения между нашими странами
всегда выходили за рамки ядерной безопасности. И мы уже в течение нескольких лет сотрудничали по целому ряду вопросов. Мы, кстати, об этом будем говорить. Речь идет о той помощи, которая была оказана нам по Афганистану, в частности, предоставлении различных материалов, необходимых для наших вооруженных сил. Речь также идет о той помощи, которая была оказана афганскому правительству. Необходимо также отметить важность торгово-экономических отношений между нашими странами. Мы будем говорить о том, как укрепить эти отношения в этой области. Кроме того, я очень благодарен президенту за те усилия, которые он прилагает, за его лидирующую роль в укреплении наших отношений. Хочу также сказать, что еще дополнительными темами для обсуждения будут те усилия, которые предпринимает президент в области демократизации, в области прав человека в Казахстане. И, безусловно, мы надеемся на то, что в этой области также будет продолжаться дальнейшее улучшение ситуации, которое, что тоже в свою очередь приведет к дальнейшему экономическому росту и к будущему процветанию Казахстана. Я очень рад возможности снова участвовать на этом важном саммите, который направлен на безопасность от ядерного оружия, и за ваше приглашение как на Вашингтонский саммит, так и Сеульский саммит. У нас есть возможность поговорить о том, что мы сделали за эти 2 года. Well, I'm very grateful for this opportunity to participate in this important summit in Seoul. We are discussing a very crucial issue of nuclear security, and I'm very grateful to you, Mr. President, for the invitation to participate at the Washington summit. And now we are here in Seoul to discuss very important issues in the next 2 days. Президент, я всецело поддерживаю ваш призыв ко всем нациям и народам в борьбе за безъядерный мир. И ваша ядерная стратегия, когда вы сказали, что кто поддерживает переговорное распространение, тому не должно быть применяться никакие военные действия путем применения ядерного оружия, это вдохновляет всех. И это ваша внешняя политика мной поддерживается всецело. And Mr. President, I support your call to all nations to struggle for nuclear-free world, and we fully support the nuclear strategy of the United States, where you said that all the countries that support the non-proliferation treaty will get the support of nuclear powers and will not be threatened by any nuclear state. And I think this is a very important goal for the Вы future. только что подробно сказали о нашей совместной работе в этом плане. Казахстан привержен, потому что мы 20 лет назад первое государство в мире, закрывшее крупнейший семипалатинский ядерный полигон, и государство, которое добровольно отказалось от ядерного ракетного арсенала. Вы помните, что в Казахстане было размещено 1100 ядерных боеголовок на межконтинентальных базах, и мы от этого избавились. You discussed in details and you outlined in details the joint work that we carry out between our nations. And Kazakhstan, 20 years ago, was the first country to close its nuclear test site in Semipalatinsk. We voluntarily renounced our nuclear arsenal, and you know very well that at that time, on the territory of Kazakhstan, about 1,100 warheads were deployed on the intercontinental missiles. И то, что за эти годы мы с Соединенными Штатами, с Россией вместе поработали по уничтожению инфраструктуры ядерного полигона и ракетных установок и добились больших успехов в реабилитации, наш многострадальный народ, который много потерял жизни из-за ядерных испытаний, очень высоко ценит. And in the last years, we have worked closely, I mean Russia, United States and Kazakhstan, to demolish the infrastructure that was left over on the polygon, and we did a lot to rehabilitate the part of the Kazakhstan territory that was radiated. And the people of Kazakhstan, who suffered a lot and who lost many lives in that tragedy, they appreciate that efforts very much. Благодаря этому мы достигли стратегического партнерства. Соединенные Штаты вложили в Казахстан 20 миллиардов долларов прямых инвестиций. В целом мы привлекли 80% всех инвестиций в Центральную Азию.
и достигли хороших успехов в улучшении жизни нашего народа. Я думаю, что это пример. Я об этом всегда говорю. Призываю все государства ядерные, государства, стремящиеся к ядерному оружию, и в том числе Иран, последовать казахстанскому примеру и получить благо для своего народа. And we work very closely with the United States, and we have achieved a lot, worked jointly on many projects, and about 20 billion US dollars have been invested into the Kazakhstan economy so far, and 80% of all foreign investments that were directed in Central Asia ended up in Kazakhstan, and I always show this collaboration as a very shining and bright example of good collaboration. And I talk to all nuclear powers and those who are threshold countries, and I talk to the leaders of Iran, and I explain them that there can be a better collaboration if the two countries will strive for peace. И, наконец, мы с вами тесно работаем по борьбе с терроризмом в Афганистане, вопросы транспортировки воздушные, железнодорожные, то, что мы говорили с вами 2 года назад, оно все решены сегодня. And of course, we work very closely on struggling terrorism, on Afghanistan, and the issues of transportation and transit through the territory of Kazakhstan that we discussed 2 years ago. They all settled and solved now. Господин президент, мы надеемся на дальнейшее углубление экономического сотрудничества, политического сотрудничества между нашими странами. And Mr. President, we hope that the good and strong relations between Kazakhstan and the United States will strengthen further in the future, especially in economics and politics. И мы готовы совместно работать с вами по этой теме ядерной безопасности и в целом по стабильности нашего региона. And we're ready to work shoulder to shoulder on this particular issue of nuclear safety and in all other issues that will bring stability to our part of the world. Thank you very much.